Hello. Yeah, let me finish my formalities before only. Let me thank uh, for giving me this opportunity, Jadpi JC Rajat Garu and Mr. Pawan Kumar Garu, NOM coordinator and past zone president. Let me also thank from Vizag Green City, JC Babai Jain Garu, Madhubab Garu, JC Srinivas Rao Garu, from Tuni, JC Gupta Garu and JC Hem Shankar Garu, and from Guntur Green City, JC Pawan Kumar Garu, JC Samaprabh Garu, and JC Pawan Garu, and all the senior members, మీ మూడు చాప్టర్స్ నుంచి ఎవరైతే ఆపర్చునిటీ నాకు అలౌ చేశారో వాళ్ళందరికీ. ఫ్రెండ్స్, before anyway, because this time given slot given to me is hardly 1 hour కాబట్టి అందరూ introductions proper గా కుదరకపోవచ్చు, but still I have certain questions to be asked, like mostly చూస్తుంటే కనుక అందరూ I think everybody is between 20 and 40 years of age here. Yes, please type yes. 20 and 40, anybody? I hope most of you are between 20 and 40 here. Please respond, otherwise I'll not be able to. Yes, anybody? Okay, fine, let me make it very simple. Anybody below 20 years? Okay, anybody above 40 years? Okay, above 40, Rajan Kumar Garu, Chandana. Okay, fine, very few. Most of you are between 20 and 40. Yes, good. Okay, how many of you are in business? Can you type S here? How many of you are in business? Business. Will you please type yes? 4, 5. Anurag Garu, Gupta Garu, Madhubab Garu, Pawan. 6. Only 6 of you are in business here as of now. Fine. 6, 7. Madhubab Garu again. 8. Raju Maharshi, yes. Okay. How many of are you into profession? Architects, lawyers, or anybody here in profession? Anybody in profession? Okay. How many of you are working? Bharadwaj Garu is in profession. Okay. Chandra Garu, physiotherapist. Okay. Anybody else? No doctors here? Fine. Anybody who is teaching? Okay, Venkat Murli Garu into teaching. Very good. Haripriya, housewife. Okay. Okay, how many of you are working as somebody like a teacher? Venkat Murli Garu, teacher. Anybody working also? Working? Any government employees are working in a private firm? Atir Naik are working in steel plant. Okay. Anybody working here? Okay, training is a profession. Harikumar Garu. Fine. Any other category I missed out? Any special categories apart from housewife? Haripriya Garu is a housewife. Yes. Anybody else? Housewife? Any house husband? Okay. Madhubab Garu, advocate. Yes, you are into profession, sir. Yes. Okay. Fine, friends. I have got a question for you. ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని. I think నేను మాట్లాడే తెలుగు అందరికీ అర్థమవుతుందా? Just smile. Fine. Good. So I want to ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీ అందరికీ.
అది కూడా ఒకసారి టైప్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలి మీరు. వాట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ యూ ఆల్ ఇన్ లైఫ్ టు బి హ్యాపీ? మీరు అందరూ లైఫ్ లో సంతోషంగా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి? ఒకటి టైప్ చేయండి ప్లీజ్. వాట్ ఈస్ దట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ యూ ఆల్ ఇన్ లైఫ్ టు బి హ్యాపీ? Peace of mind, good. Peace of mind. Job satisfaction, okay. Planning, clarity, santrupti, okay. Okay, family relations, yes. Who is this? Family relations, working environment, traveling, very good. Haripriya, bonding between family members, good. What else? What else? Understanding fellow members, very good. Discipline, very good. Self-satisfaction, good. Anybody would like to add anything? Fine, friends. Relations, very good. I'm surprised. Surprised. Relations, need fulfill. Friends, very good. Gupta garu, friends. Idhar mugu relations and rasaru. Friends, yes. Good. I have something very interesting. Meeku, I would like to say you something very interesting here. Hello, Nagiredi garu. Thank you for joining. Friends, I have something very interesting to share here. ఒకసారి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరినీ వాళ్ళందరికీ ఒక రీసెర్చ్ కండక్ట్ చేశారు. అందరి మీద స్టడీ కండక్ట్ చేశారు. వాళ్ళల్లో ఏంటంటే కొంతమంది కొన్ని కంట్రీస్కి ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నారు, సైంటిస్టులు ఉన్నారు, నోబెల్ లారెట్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది ఆస్ట్రోనాట్స్ అయ్యారు, కొంతమంది ఏమో ఆర్టిస్ట్ అయ్యారు, కొంతమంది జైలుకి వెళ్ళారు కూడా, కొంతమంది కన్విక్ట్స్ ఉన్నారు. అట్లా రకరకాల వాళ్ళందరి మీద కూడా లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ 50 years దగ్గర వాళ్ళందరి మీద కూడా స్టడీ చేసి ఎవరు హ్యాపీగా, వాట్ ఈస్ దట్, వై దోస్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ అండ్ వై పీపుల్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ అన్న దాని మీద వాళ్ళంతా కూడా స్టడీ చేశారనమాట. స్టడీ చేసి వాళ్ళందరికీ ఒక క్రైటీరియా, వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా ఏంటి వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ఉండడానికి, వెల్ బీయింగ్ ఉండడానికి, హ్యాపీనెస్ ఉండడానికి అని చెప్పేసి చేసి అందరిలో కూడా ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ డబ్బులు కావు, ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ హోదా కాదు, ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ డిగ్రీలు కావు, ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ సక్సెస్ కాదు, ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్ వాళ్ళ పిల్లల చదువులు కాదు, వాళ్ళ పిల్లలు సక్సెస్ఫుల్ కాదు, వాళ్ళ పిల్లలు పెళ్లిళ్ళు చేయడం కాదు, ఇవన్నీ కాదు. కానీ మీలో ఒకళ్ళిద్దరు చెప్పినట్టు ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నిటికీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అందరిది కూడా రిలేషన్షిప్ డెవలప్మెంట్ చేసిన దాని మీద. అంటే వాళ్ళు ఎంత చక్కగా వాళ్ళ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ స్టడీతో తేలింది ఏంటంటే హ్యాపీగా ఉండాలంటే కనుక మనలో ఇతర ముగ్గురు చెప్పినట్టు మన రిలేషన్స్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. లైఫ్ లాంగ్ దీని మీదే అన్ని డిపెండ్ అయి ఉంటాయి, మన హ్యాపీనెస్ ఎస్పెషల్లీ. ఫ్రెండ్స్, మనం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరు రెట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటాం. రెట్రోస్పెక్ట్ అంటే మన గతాన్ని గురించి మనం అనుకుంటాం అనమాట. అరే, కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ విధంగా ఇట్లా చేస్తుంటే బాగుండేదేమో నేను అని చెప్పి తరచూ మనకి రెట్రోస్పెక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది మన లైఫ్లో. అంటే మన గతాన్ని గురించి మనం చూస్తున్నప్పుడల్లా ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత, అంటే అందరికీ స్టేజెస్ ఉంటాయి లైఫ్లో. ఒక్కొక్క స్టేజ్లో బిలో 20 years ఉంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా మనం మన ఎడ్యుకేషన్ మీద దాని మీద అప్ టు 20-25 వరకు కూడా దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ 20 కెరియర్ మీద దాని మీద స్టార్ట్ చేస్తాం. కానీ బట్
ఆ టైంకి 25 దగ్గరలో ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్ అయితే కనుక ఆ దగ్గరలో పెళ్లిళ్ళు చేసేస్తారు, అమ్మాయిలు అయితే కనుక కొంచెం ఎర్లీగా చేసేస్తున్నారు. ఈ మధ్య ఇద్దరు క్యారియర్ ఓరియంటెడ్ అయిపోతున్నారు. బట్ 25 to 40 వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అందరూ కూడా వాళ్ళ క్యారియర్స్ మీద దాని మీద బిజీ అయిపోతున్నారు. ఆఫ్టర్ 40 సడన్లీ యూ రియలైజ్, మన పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఏంటంటే వీ రియలైజ్ దట్ ఎస్ మనం ఇప్పుడు మిగతావన్నీ కూడా ఈ 25 to 40 మధ్యలో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయా అన్నది కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే వీ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఇన్ మేకింగ్ మనీ, వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ అవర్ బిజినెస్, వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ అవర్ క్యారియర్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, సో లైఫ్ గోస్ ఆన్. సో ఈ విధంగా మనం ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే కనుక, మనం రెట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక లైఫ్లో ఫ్యామిలీతో రిలేషన్స్ కానీ, సొసైటీతో రిలేషన్స్ కానీ, మన సెల్ఫ్ అంటే మనతో మన రిలేషన్ కానీ, అంటే మన హెల్త్ గురించి కానీ, మన 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 పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. రిలేషన్స్ అంటే ఓన్లీ ఒక ఫ్యామిలీతో చేసుకుంటే కనుక లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. రిలేషన్స్ అనేవి వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ విత్ అవర్ ఫ్యామిలీ, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ రిలేషన్స్ విత్ అవర్ సొసైటీ. మనం హెల్త్ లో కూడా మన రిలేషన్స్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోగలగాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నా గురించి, నా లైఫ్ గురించి, సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ 50, టచింగ్ 50 దిస్ ఇయర్ బై ఆగస్ట్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ లైఫ్. నా రెట్రోస్పెక్షన్ లో కూడా కొన్ని విషయాలు మీకు షేర్ చేసుకుంటాను నేను. ఈ మధ్యన రిషి కపూర్ పోయాడు పాపం, యాక్టర్ రిషి కపూర్ passed away after 2 years of illness. Long back, then Rishi Kapoor, when Rishi Kapoor was in his career, yes, Rishi Kapoor was in his career. ఒకసారి అతన్ని ఒక మ్యాగజైన్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు, ఫిల్మ్ఫేర్ మ్యాగజైన్ లో కవర్ పేజ్ లో, ఫ్రంట్ పేజ్ లో రిషి కపూర్ గురించి ఇచ్చి రిషి కపూర్ ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేశాడు అక్కడ. ఒక టైంలో నేను బిజీగా ఉన్నప్పుడు, అంటే నేను క్యారియర్ లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు, ఫిలిం ఫిట్టింగ్స్ లో ఉన్నప్పుడు, నా పిల్లలు నా కోసం టైం అడిగేవారు. నేను అప్పుడు చాలా బిజీ ఉన్నాను, నేను వాళ్ళకి టైం స్పేర్ చేయలేకపోయాను. బట్ నౌ ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ నా బిజీ తగ్గిపోయింది. నౌ వెన్ ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ మై టైం విత్ మై ఫ్యామిలీ, నా పిల్లలకి ఇప్పుడు నా దగ్గర టైం లేదు, వాళ్ళ క్యారియర్స్ లో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారని చెప్పేసి. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఒక్కోసారి మనకి తెలియకుండానే మనం మన వాళ్ళకి దూరం అయిపోతూ ఉంటాం. మనం చాలా టైం ఉంది, ముందర చేయొచ్చు అని చెప్పి ఉద్దేశంలో మనం ఒక్కోసారి కొన్ని విషయాలు మనమే పోస్ట్పోన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాం. ఫ్రెండ్స్, ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం, ఎప్పుడు మన ఫ్యామిలీతో మనం క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయగలగాలి. ఎందుకంటే ఈ మధుర క్షణాలు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాయో మనకి తెలియదు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ చూసుకుంటే, అరే మన పిల్లలు అప్పుడే పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారా, లేదంటే కనుక మన పేరెంట్స్ అప్పుడే ఇంత ముసలి వాళ్ళు అయిపోయారా, లేకపోతే కనుక మన ఫ్రెండ్షిప్, అరే పాతవాడు ఎప్పుడో ఫ్రెండ్ ఎన్నో ఏళ్ళ క్రితం కలిసాం, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి కామన్ గా జరిగేవి. సో మన క్వాలిటీ టైం అనేది స్పెండ్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. క్వాలిటీ టైం అంటే ఏంటంటారా, క్వాలిటీ టైం అంటే నా సింపుల్ దీంట్లో మన వాళ్ళు మన గురించి కంప్లైంట్ చేయనంత. అంటే ఫ్రెండ్స్, మన భార్య మన గురించి, ఏమంటే మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ మీదే వెళ్తారు, లేదా ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ తోనే తిరుగుతారు అనే మాట మనతో అనకుండా ఉండేంత వరకు మన క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయగలిగితే చాలు. అంతేగాని 24 hours అస్తమానం వాళ్ళతో ఉండమని చెప్పేసి కాదు. సేమ్ థింగ్ విత్ కిడ్స్, వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు మనం వాళ్ళతో ఉండగలగాలి. అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా మేబీ డేలో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇయర్స్, 1 hour ఇయర్స్ మనకున్న బిజీ షెడ్యూల్స్ లో, కానీ మనం టైం అందరికీ ప్రపోర్షనేట్ గా అలవాటు చేసుకుంటే మన క్వాలిటీ టైం అనేది మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోగలిగితే ఫ్రెండ్స్, ఐ థింక్ మనం చాలా సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం. ఎందుకంటే ఒక ఏజ్ చాలా మందిని చూసా ఫ్రెండ్స్ ని, ఒక టైంలో ఫుల్ బిజీ, చాలా బిజీ అయిపోతారు వీళ్ళంతా కూడా. అడుగుతేనేమో ఎవరికి టైం లేదు, ఫ్రెండ్స్కి అరే టైం లేదు, ఈరోజు కొంచెం బిజినెస్ పని ఉంది, లేదా నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటారు. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత రియలైజ్ అవుతాడు ఏంటంటే, ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అరే నేను ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా మిస్ అయిపోయాను, అప్పుడు సడన్ గా కాల్ చేస్తాను అనమాట. అప్పుడు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటారు, ఫ్రెండ్సే కాదు మామూలుగా జనరల్ గా కూడా ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ కూడా, ఇది వరకు డబ్బు లేనప్పుడేమో డబ్బులు సంపాదించేసిన తర్వాత ఇప్పుడేమో అందరికి కావాల్సి వచ్చిందంటారు ఒక్కోసారి, లేదా డబ్బులు సంపాదించే టైంలోనేమో మనం ఎవరు పనికి రాలేదు, అవసరం రాలేదు, అప్పుడు చాలా బిజీ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఇతని కోసం మనం టైం ఎందుకు స్పెండ్ చేయాలంటారు. ఎందుకంటే లైఫ్ అనేది ఎప్పుడు ఎట్లా మూవ్ అవుతుందో మనం ఎవరికి చెప్పలేము ఫ్రెండ్స్. వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, లైఫ్ లో
చాలా మంది ఈ పాయింట్ ఒకటి మా ఫ్రెండ్ ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను. లైఫ్ లో చాలా మంది మన కెపాసిటీస్ ఉంటాయి. మన కెపాసిటీ సపోజ్ నెలకి 50,000 ఎర్న్ చేసేది ఉందనుకోండి, సాధారణంగా మనం అందరం ఏం చేస్తామంటే, సాధారణంగా ఈ 25 to 40 years ఆఫ్ ఏజ్ లో దీంట్లో చాలా మంది కూడా 50,000 సంపాదించే కెపాసిటీ ఉంటే, మన అందరం కూడా 1 lakh సంపాదించే కెపాసిటీ ఉంటే మనం 2 లక్షలు సంపాదిద్దామని చెప్పేసి సాధారణంగా. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, సాధారణంగా మనం ఎప్పుడో కొన్ని ఎక్సీడ్ అవుదామని అనుకుంటాం. అంటే ₹1,00,000 సంపాదించాక మనం 2 లక్షలు సంపాదిస్తే మనం చాలా ఎంజాయ్ చేయగలం అనుకుంటాం లైఫ్ లో. అంటే మనం సంపాదించాల్సినవన్నీ ఈ టైంలో సంపాదించేసుకుంటే మనకి మిగతా తర్వాత ఫ్యూచర్ లో మనం చాలా కామన్ గా ఎంజాయ్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటాం. కానీ ఫ్రెండ్స్, అదే విషయం మనం సపోజ్ మన కెపాసిటీ ₹1,00,000 సంపాదించేది ఉంటే, చాలా మంది అంటారు ₹1,00,000 సంపాదించేది ఉంటే సగమే సంపాదించామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఒక 50,000 అంటే 2 లక్షలు సంపాదించే కెపాసిటీ ఉంటే మనం ₹1,00,000 సంపాదించామనుకోండి, మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉండగలం? అంటే మన దగ్గర టైం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సగమే మనం సంపాదించేది సగమే, కానీ మన కెపాసిటీ మనం ఓవర్లోడ్ అవ్వట్లేదు. మనం ఓవర్లోడ్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ సగమే మనం సంపాదించుకుంటున్నాం. సగం సంపాదించేటప్పటికి మిగతా వాటన్నిటికీ మనం టైం క్రియేట్ చేసుకోగలం. దిస్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఫ్రెండ్స్. చాలా మంది ఇది మర్చిపోతున్నారు లైఫ్ లో. చాలా మంది వాళ్ళు సంపాదించే కెపాసిటీ ఉంటే దానికంటే డబల్ కెపాసిటీకి వెళ్ళి పరిగెత్తి ఓవర్లోడ్ అయిపోయి వదిలేయడం కంటే సగం సంపాదించుకుంటే కనుక మనం పరిగెత్తక్కర్లేదు. మనం ప్రతి వాళ్ళకి టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. లైఫ్ కూడా రిలాక్స్డ్ గా నడుస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది నా స్టడీ ప్రకారం, నెలకి ₹1,00,000 సంపాదించిన, నెలకి 2 లక్షలు సంపాదించిన, నెలకి 50,000 సంపాదించిన, మోస్ట్లీ ఫ్రెండ్స్ మన అందరి లైఫ్ స్టైల్స్ సేమ్. అగ్రీ? మన అందరి లైఫ్ స్టైల్స్ సేమ్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనం తిండి అందరూ అంతే, సేమ్ హోటల్స్, సేమ్ ఫుడ్. ఎస్, మాక్సిమం ఏం మారుతుంది? మనం ఉండే ఇల్లు మేబీ ఎస్ మనకి ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే కనుక పెద్ద ఇంటికి వెళ్తున్నాం, లేదా ఒక పెద్ద కార్ కొంటున్నాం. ఎందుకంటే మనందరి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఉంది. అంటే మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది మిగతా వాటికంటే. మన ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్, మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ కంటాను. అఫ్కోర్స్ కాంపిటీషన్ ఉండాలి. మనం పెద్ద కారు కొనుక్కోవడం అనట్లేదు, పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, కట్టుకోవాలి. కానీ at what cost? Friends, let us avoid the rat race. వాడెవడో చేస్తున్నాడు, వాడెవడో పరిగెడుతున్నాడు, వాడెవడో మంచి కారు కొనుక్కున్నాడు అని చెప్పి మనం, అంటే నక్క పులి మీ అందరికీ తెలిసిందే, పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకుందంట. ఇస్ ఇట్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్? మన కెపాసిటీ ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి, అంతేగాని ఇంకోటి కెపాసిటీ ప్రకారం వాడు పెద్ద కారు కొనేసాడు, లేకపోతే కనుక వాడు పెద్ద ఇల్లు కట్టేసుకున్నాడు అని చెప్పి వాటితో కాంపిటీషన్ లో మనం ఉన్న కెపాసిటీకి మించి వెళ్ళిపోతే ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్, we lose all this. We lose the relations, we lose our family, we lose our quality time with your family. Friends, సాధారణంగా మనకున్న అసెట్స్ కానీ మనకున్న ప్రాపర్టీస్ కానీ అన్ని కూడాను మనం వాల్యుయేషన్ వేసుకుంటారు. చాలా మంది వాడు చాలా గొప్పవాడు, వాడికి 100 కోట్ల ఆస్తి ఉంది, లేదా 50 కోట్ల ఆస్తి ఉంది, లేదా ఇంత ఆస్తి ఉంది, అంత ఆస్తి ఉంది అంటారు. కానీ ఒకటి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, మనకి సపోజ్ నాకు నిజంగా 100 కోట్ల భూమి ఉంది అనుకోండి, నేను 100 కోట్ల భూమి మీద నుంచొని నాకు 100 కోట్ల భూమి ఉంది, నేను చాలా హ్యాపీ ఉన్నాను లైఫ్ లో, చాలా హ్యాపీ ఉన్నాను లైఫ్ లో అని అనుకుంటే అది ఓన్లీ మెటీరియలిస్టిక్ సక్సెస్. కానీ చాలా మంది ఆ 100 కోట్లు లేకపోయినా, 10 కోట్లు లేకపోయినా, 5 కోట్లు లేకపోయినా కానీ ఉన్న డబ్బుతో సాటిస్ఫాక్షన్ తో లైఫ్ లో ఫ్యామిలీతో రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ క్వాలిటీ టైం వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అంటే లైఫ్ లో ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంకొకరిని ఇంప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఒక ఏజ్ లో మనకు అనిపిస్తుంది, ఎస్ వీ హ్యావ్ టు, మనం పరిగెత్తాలి, మనం వాడికంటే ముందరికి వెళ్ళిపోవాలి, మనం వాళ్ళందరికంటే చాలా సాధించేసేయాలి, మనం చాలా గొప్ప వాళ్ళని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. నో డౌట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే మన లైఫ్, మన సిచ్యువేషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మనకి పుట్టి డబ్బులు సంపాదించడం అనేది ఒక పర్పస్ పెట్టుకుంటే కనుక లైఫ్ లో ఒక్కోసారి మనం అన్ని సాధించినట్టేనా? ఎందుకంటే లైఫ్ లో గోల్ అనేది సమ్ టైమ్స్
బిజినెస్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ దేంట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ చాలా మందికి గోల్ ఎందుకంటే చాలా ఇట్స్ మీన్స్ నో డౌట్ ఎర్నింగ్ మనీ ఇస్ మీన్ బట్ ఎర్నింగ్ డబ్బులు సంపాదించడమే ఒక గోల్ మనకి ఫ్రెండ్స్. సంపాదించడం అనేది ఎట్లా అనేది ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకుందాం. సో ఫార్ ఆర్ యూ గోయింగ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్? ఆర్ యూ am I okay? Is my language okay? Are you comfortable? Please type yes if it is, otherwise please say no if I am not going fine. Are you going fine? Yes, good friends. డబ్బులు ఒకటే కాదు కదా మనం సంపాదించాలనుకుంటే, మనం డబ్బులతో పాటు మనకి సొసైటీకి కూడా ఏదైనా చేయాలని చెప్పేసి ఆలోచన అనేది రావాలి మనకి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్. మనకి డబ్బులు ఒకటే కాకుండా డబ్బులతో పాటు మనకి డబ్బు సంపాదించడంతో పాటు మన సొంత డెవలప్మెంట్తో పాటు సొసైటీ, ఎందుకంటే మనం సొసైటీలో ఉంటున్నాం అందరం, సో మనకి సొసైటీకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రెండ్స్, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఇందులో చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను, అందుకని చెప్పి ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను నేను. హనుమంతుడు ఎవరి అవతారం? కెన్ యూ టైప్? హనుమంతుడు ఎవరి అవతారం? ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది గుడికి వెళ్తూ ఉంటారు కదా, హనుమంతుడికి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఉంటాడు కదా. కెన్ ఎనీబడి టైప్ హనుమంతుడు ఎవరి అవతారం? నో ఐడియా? ఎస్, కిషోర్ గారు చెప్పారు శివ అని చెప్పి. ఎస్ సార్. విష్ణు. ఫైన్. ఆదిర్ గారు కూడా చెప్పారు శివ అని చెప్పి. గుడ్ ఫ్రెండ్స్. నరసింహ అవతారం. ఓకే, గుడ్. ఎనీ మోర్? ఫైన్ ఫ్రెండ్స్. సమ్ టైమ్ బ్యాక్ నేను మీలాగే ఆలోచించేవాడిని. అండ్ హనుమంతుడి కార్టూన్ మూవీ ఒకసారి వచ్చింది, పిల్లలు చాలా మంది చూశారు, మీరు కూడా చూస్తుంటారు సినిమాని. హనుమంతుడి మీద చాలా ఫేమస్ అయింది పిక్చర్ ఇది, సమ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. పిల్లలందరూ కూడా దాని మీద చూశారనమాట. నేను కూడా పిల్లలు చాలా సార్లు చూస్తుంటే ఆ సినిమా నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు కలిసి చూశాను. చూస్తే నాకు అప్పుడు తెలిసింది, నేను కూడా మీలాగే హనుమంతుడు రకరకాలు ఎవరు అవుతారో సమ్టైమ్స్ గెస్ కూడా చేయలేరు ఆ క్వశ్చన్. నేను చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది, ఓహో హనుమంతుడు వారు శివుడి అవతారం అని చెప్పేసి తెలిసింది. థ్యాంక్ యూ ఆదిర్ గారు అండ్ సార్ గోపి గారు. శివుడు అవతారం అని చెప్పేసి తెలిసింది. సో చాలా మందికి తెలియదు ఫ్రెండ్స్, మన హిస్టరీ మనకి చాలా మందికి తెలియదు. ఎందుకంటే మనం వీ హావ్ టేకెన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. హనుమంతుడి అవతారం తెలియదు కానీ మనం హనుమంతుకి వెళ్ళి పూజిస్తాం. ఎందుకంటే భక్తి. మనం చేయకపోతే మన దేవుడు కదా అని చెప్పేసి నమస్కారం చేస్తాం, కానీ ఆయన అవతారం ఏంటి, ఆయన పర్పస్ ఏంటి, ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు అనేది మనకి తెలియదు. ఆయనే కాదు, చాలా మంది గురించి మనకి తెలియదు. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ వీ గెట్ ఫ్లో, ఫాలో విత్ ఎవ్రీబడి. ఆ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం, ఆ లైఫ్లో అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అనమాట. సో అట్లా వెళ్ళిపోతూ చాలా విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మనకు అనిపిస్తుంది. సో ఈ థాట్లో మనం అందరం కూడా పూజించేది మనం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది వాయిస్. కెన్ యూ హియర్ మీ? నో ఇష్యూస్? ఫైన్ ఫైన్. ఓకే, పవన్, ఇస్ ఇట్ ఫైన్? యా, ఫైన్. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, మనం అందరం లక్ష్మీదేవిని కూడా పూజిస్తూ ఉంటాం. మనం సంపాదించేదే పొద్దున్న లేస్తూనే దండం పెట్టుకునేది ఆవిడకి. ఎందుకంటే మన అందరం కూడా బయటికి వెళ్ళి సంపాదించేది, పూజించేది, చేసేది అంతా కూడా లక్ష్మీదేవి గురించి. అందరూ లక్ష్మీదేవి అనేటప్పటికి ప్రతి ఒక్కరు పూజిస్తారు, ఎటువంటి వాడైనా పూజిస్తాడు, ఎందుకంటే ఆవిడ చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు కూడా ఈ థాట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. నేను యాక్చువల్లీ చదువుకుంది కొల్లాపూర్లో. మీకు ఇందాక బయోడేటా చదివినప్పుడు కొంతమంది చెప్పారు కొల్లాపూర్ చాలా ఫేమస్ ఫర్ మహాలక్ష్మి అండ్ ఫర్ స్లిప్పర్స్. ఎవరికైతే కొల్లాపూరి చెప్పులు చాలా ఫేమస్, కానీ ఈ మధ్యకాలంలో మహాలక్ష్మి కూడా చాలా ఫేమస్ అయింది. సో నేను కూడా గుడికి వెళ్ళేవాడిని, నేను కూడా మహాలక్ష్మి రోజు దండం పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. నాకు అప్పుడు అనిపించింది, ఈ మహాలక్ష్మి రోజు దండం పెట్టుకుంటున్నాను కదా, అసలు ఈవిడ హిస్టరీ ఏంటి అని చెప్పి. ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్. ఆవిడ అసలు ఎందుకు వచ్చింది? మహాలక్ష్మి
అసలు కోల్హాపూర్కే ఎందుకు వచ్చింది హిస్టరీ? ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, బీయింగ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ హిస్టరీ. నేను చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, కొన్ని కంట్రీస్ తిరిగాను నేను, చాలా కంట్రీస్, ఎస్పెషల్లీ లైక్ ఈజిప్ట్ అండ్ ఈవెన్ స్పెయిన్, లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్, లాట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అండ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్. చాలా చోట్ల చాలా మంది టూరిజం మీద బతికేస్తున్నారు. ఓన్లీ ఆన్ టూరిజం. వాళ్ళకున్న హిస్టరీని చూపించుకుంటూ, వాళ్ళకున్న ప్లేసెస్ చూపించుకుంటూ బతికేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ కల్చర్ని చాలా గౌరవిస్తున్నారు. వాళ్ళ కల్చర్ని జనాలకి కరెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నారు. వాళ్ళు చక్కగా ప్రమోట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియాలో ఈ మధ్యన ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అది. ఒక టైంలో అంత ఎక్కువ లేదు. ఎందుకంటే మన దగ్గర మీరు చూస్తుంటారు చాలా చోట్ల మన దగ్గర అన్ని ఎక్కువే ఉన్నాయి, కానీ మనం దేన్ని కరెక్ట్గా రికగ్నైజ్ చేయలేకపోయాం. ఈ మధ్యనే కొన్ని మనం చేయగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటే ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ ఏదైనా కానీ వాళ్ళ కల్చర్ చూస్తే జనాలు మన దగ్గరకు వస్తారు, బయట నుంచి ఎవరైనా రావాలంటే కనుక. సో ఫ్రెండ్స్, ఆ ఆలోచనలో నాకు హిస్టరీ గురించి ఏదో చేయాలని చెప్పి ఒక థాట్ వచ్చి, ఫస్ట్ ఒక థాట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. థాట్ అనేది ఏంటంటే మహాలక్ష్మి గురించి నేను ఏమైనా చేయాలని చెప్పి అనిపించింది. సో తర్వాత ఏమనిపించింది అంటే ఆవిడ హిస్టరీ గురించి జనాలకు తెలిసేలా చేయాలని చెప్పేసి అనిపించింది. దెన్ ఐ థాట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎ మూవీ. ఫ్రెండ్స్, థాట్ వచ్చింది, ప్రొడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది. ఎందుకంటే కొన్ని అవకాశాలు నాకు ఉన్నాయప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయగలని చెప్పి నాకు అనిపించింది. బట్ ఫ్రెండ్స్, నాకు థాటే వచ్చింది తప్ప నిజంగా నా దగ్గర డబ్బులు కూడా లేదు. వై ఐఎమ్ షేరింగ్ దిస్ విత్ యూ ఇస్, థాట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక మంచి పని చేయాలి అనే థాట్ రావడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఆటోమేటిక్గా కొంత టైం పట్టింది, నాకు ఒక 6 నెలలు పట్టింది దాని గురించి ఫండ్స్ సర్దుబాటు చేసుకోవడానికి. ఆటోమేటిక్గా చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఆ మంచి పని ఆ అమ్మవారిని నన్ను అనుగ్రహించి చాలా మటుకు ఫేవరబుల్ గా కండిషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఫైనల్ గా ఫైనాన్షియల్లీ నాకు ఎంతో సపోర్ట్ దొరికింది. నేను ఒక మూవీ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగాను. ఈ మూవీ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఆ సినిమా చూసి నిజంగా ఇంత హిస్టరీ ఉందా, నిజంగా ఇంత హిస్టరీ ఉందా, మనకి అమ్మవారికి ఇంత హిస్టరీ ఉందా అని చెప్పేస్తున్నారు. ఎందుకంటే చాలా రీసెర్చ్ జరిగింది. ప్లీజ్ మ్యూట్ 1 or 2 పీపుల్ మ్యూట్ చేసుకో. ఫ్రెండ్స్, ఇంత హిస్టరీ ఉందా మనకని చెప్పేసి అనిపించింది. అంటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, నో డౌట్. నేను అది బిజినెస్ పరంగా చేయలేదు, బట్ నా తరఫున ఏదో కంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం సొసైటీకి, జనాలకి తెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో చేశాను. చాలా మందికి ఆవిడ హిస్టరీ గురించి తెలిసింది, నో డౌట్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే హ్యావ్ ఎ పర్పస్ ఇన్ లైఫ్. డబ్బులు సంపాదన అనేది ఒక్కటే పెట్టుకుంటే కనుక మనకి లైఫ్ లో పర్పస్ అనేది రాదు. సొసైటీలో మనం కొన్ని పనులు చేయాలి, కొన్ని మంచి పనులు చేయాలి. డబ్బు ఒకటే సంపాదించుకుందాం, డబ్బు ఒకటే, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఈ రోజున, నేను సంపాదించినప్పుడు చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, డబ్బులు సంపాదించిన తర్వాత ఖర్చులు పెరుగుతాయి తప్ప ఆలోచనలు మారవు. డబ్బులు సంపాదించడం పెరిగిన తర్వాత ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇంకో కొత్తది కొనుక్కుందాం అనుకుంటాం, ఇంకో కొత్త కార్ అనుకుంటాం, ఇంకో కొత్త దాని ఇల్లు అనుకుంటాం, లేదా కొత్త నెక్లెస్ అనుకుంటాం, లేదా సమ్ అదర్ థింగ్, మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్, హ్యావ్ ఎ థాట్స్. ఓ మంచి పని చేయాలని ఆలోచన పెట్టుకోండి. ఆలోచనతో సొసైటీలో మీకు ఆటోమేటిక్గా గౌరవం అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ఆలోచనతో మీరు ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడితే, నేను ఈ మంచి పని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, రకరకాలు ఉన్నాయి అట్లాగా. ఎంతో మంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటారు, కరోనా బాధలు ఎంతో మంది పాపం ఇంట్లో ఉన్నారు. బట్ అఫ్ కోర్స్ కరోనా అయితే ఇట్స్ ఎ టెంపరరీ ఫేజ్, మేబీ వి డోంట్ నో, ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్, నో డౌట్. డెఫినెట్లీ టెంపరరీ ఫేజ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. బట్ ఈ ఒక్క చోటే కాదు నేను అంటుంది, లైఫ్ లో ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక మంచి థాట్ పెట్టుకుంటే, ఒక పోర్షన్ మనం మంచి పనులు చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటే కనుక ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ సొసైటీ నుంచి కూడా మనకి రికగ్నిషన్ ఉంటుంది. అఫ్కోర్స్ మన అందరం కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయ్యాం, జేసీస్ లో మనకి అవకాశం దొరికినప్పుడు కొన్ని మంచి పనులు చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం, నో డౌట్, వెరీ గుడ్, పర్పస్ ఇస్ వెరీ గుడ్. బట్ దాంతో పాటు సొంతంగా కూడా మనం చేయగలని అనుకుంటే, నేచర్ అనేది ఒకటి ఉంది ఫ్రెండ్స్. నేచర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఒక మంచి ఆలోచన ఉంది, మంచి పని చేద్దాం అనుకుంటే, నేను ఎంతమందితో మాట్లాడినాను, ఎంతమందితో డిస్కస్ చేశాను, డబ్బులు ఒక్కటే కారణం కాదు. ఏదైనా మంచి పని చేద్దాం అనుకుంటే ఆలోచన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఆలోచన నుంచి ఆటోమేటిక్ గా డబ్బులు వచ్చాయి, నేచర్ ఆటోమేటిక్ గా సమకూరుస్తుంది. ఓ మంచి పని చేద్దామని చెప్పి మనం ముందరకు వెళ్ళగలం. అందుకని చెప్పి ఫ్రెండ్స్, మనం ఏంటంటే ఒక హయ్యర్ పర్పస్ అనేది పెట్టుకుంటే లైఫ్ లో మన రిలేషన్స్ తో పాటు హయ్యర్ పర్పస్ కూడా ఉంటే కనుక మనకి ఏమవుతుందంటే లైఫ్ లో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓహో, నేను సొసైటీకి కంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగాను,
నా సైడ్ నుంచి నా వంతు నుంచి నేను చేయగలిగిన సాటిస్ఫాక్షన్ మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది. అంటే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది అనుకుంటారు ఇప్పుడేంటి 25 to 40 మధ్యలో చేయడం 40 తర్వాత చేసుకోవచ్చు కదా, తర్వాత చేసుకుందాం అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. కానీ ఏమవుతుందో చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఒక్కోసారి మనకి తెలియని చెప్తుంది. నాదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీ తీసుకున్న తర్వాత అంతా అయిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. బట్ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 40 ఐఎమ్ డయాగ్నైజ్డ్ విత్ హైపర్టెన్షన్ అండ్ డయాబెటీస్. నా హెల్త్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది. డైలీ నేను టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు కూడా. లాస్ట్ 10 years నుంచి ఐఎమ్ ఆన్ మెడికేషన్. సో ఐ హ్యాడ్ టు స్లో డౌన్. నేను ఒకప్పుడు వెళ్ళిన స్పీడ్ లో ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు. ఎందుకంటే నా ప్రయారిటీస్ మారిపోయాయి లైఫ్ లో. బికాస్ మనకు అనిపిస్తుంది ఇనీషియల్ గా నేను చాలా యంగ్ గా ఉన్నాను, నాకేమవుతుంది, నా హెల్త్ బాగుంది, నాకేమి డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయదని చెప్పేసి. బట్ ఫ్రెండ్స్, లైఫ్ ఎప్పుడు ఎట్లా టర్న్ అవుతుంది ఎవరో చెప్పను. I think Pawan will agree with me. I think a few years back, Pawan has he has to take rest for some time. Pawan, he has to take rest for some time, and actually ga papam bed rest తీసుకున్నాడు. But after that again he traveled a lot. Pawan, do you agree with me? Yes sir, 45 days. Yes, yeah, 45 days bed rest. And after that it took time for you, almost 6 months. Yeah, 3 months అనేది జెడ్విపి కాబట్టి తప్పలేదు, ట్రావెల్ చేయాల్సి వచ్చింది. yes ఫ్రెండ్స్, అట్లా చాలా మంది ఉంటారు అట్లాగా. అంటే మనకి అనుకోని సంగతులు ఎన్నో మనకి లైఫ్ లో జరుగుతాయి. అప్పుడు మనకి కొన్ని అర్థం అవుతాయి అనమాట. ఓహో ఇవి చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి. నవ్ పవన్ డ్రీమ్ అని చెప్పి బైక్ వేసుకుని ఎక్కడెక్కడో తిరిగేస్తుంటాడు. ఏంటి లడాఖ్లు ఆ రీజన్స్ అన్ని కూడా. బికాస్ హెల్త్ పర్మిట్స్ యూ అట్ దట్ టైం. అన్ని టైమ్స్ లో కూడా హెల్త్ పర్మిట్ చేస్తుంది. చేయొచ్చు, ఒక్కోసారి చేయొచ్చు, ఒక్కోసారి చేయకపోవచ్చు, అది వేరే విషయం. కానీ ఫ్రెండ్స్, ఒక టైంలో చేద్దామని అనుకునేటప్పటికి మనకి ఏమవుతుందంటే కొన్ని ఫేవరబుల్ గా మనకు ఉండకపోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ విత్ యూ ఫ్రెండ్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ వాట్ యూ డూ ఇన్ ద సొసైటీ, హెల్త్, మన హెల్త్ అనేది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం. ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యూ ఆల్ విత్ మీ? ఆర్ వి గోయింగ్ ఫైన్? Yes. Hello, can you please type for me? Are you all with me? Yes, are we going fine? Good. Friends, the next thing what I would like to emphasize is on health, because friends, ఒకసారి మన హెల్త్ పోయింది అంటే కనుక మనం చేయగలిగింది ఏముండదు, దాన్ని రికవర్ చేసుకోవడం తప్పితే. అందుకని మన హెల్త్ దెబ్బతినకుండా ఉండాలంటే మనకి అంతా బాగున్నప్పుడే, when we are between 25 and 40, that is the time when you have to take care of your health, not after that. After that కూడా తీసుకోవాలి, నో డౌట్. బట్ ఒకసారి మన కంట్రోల్ తప్పితే మటుకు మనం ఏం చేయలేం. సో ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గర సపోజ్ ఒకటి దాని పక్కన ఒక 10 సున్నాలు అంటే ఓ 10 కోట్లు ఉన్నాయనుకున్నాం చేతిలో. ఫ్రెండ్స్, ఈ 10 కోట్లు మన అసెట్స్ అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఒకటి అనేది సపోజ్ లేదనుకోండి, ఆ 10 కోట్ల పక్కన ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నా కానీ ఆ సున్నాలన్నిటికీ వాల్యూ ఉండదు ఆ ఒకటి లేనంత వరకు. ఫ్రెండ్స్, ఆ ఒకటే అనేదే హెల్త్. ఈ విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఆ ఒకటి అనేది హెల్త్ లేనప్పుడు ఎంత ప్రాపర్టీ ఉన్నా వేస్ట్. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ మన ఫుడ్ మనం ఎంజాయ్ చేయలేం. ఎందుకంటే సపోజ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్, టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ విత్ యూ ఆల్. బీయింగ్ డయాబెటిక్, నేను స్వీట్స్ తినలేను, ఐస్ క్రీమ్ తినలేను, మరి కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ నేను తినలేను. బట్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, నా ఫ్యామిలీ అందరూ తింటూ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా అంటూ ఉంటారు, అరే ఏంట్రా ఇది తినే, ఏం పర్వాలేదు, ఏమవుతుందని చెప్పి. బట్ ఐ కాంట్ ఎఫర్డ్ టు. నేను మెడికేషన్ లో ఉన్నాను, సో నేను తెలియను. అప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది, ఇది ఇంత కష్టపడి ఇంత సాధించిన తర్వాత లైఫ్ లో ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టక్ అప్ విత్ సంథింగ్ ఏంటి. సో ఇది ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆలోచన వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. నేను కూడా మీలాగా 25-40లో డబ్బులు సంపాదిస్తున్నంత వరకు నా ఆలోచన రాలేదు. అంటే మనల్ని ఎప్పటికప్పుడు రెట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే, రెట్రోస్పెక్షన్ చేసుకుని ఈ విషయం, ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ చెప్పి తెలుసుకున్నప్పుడే కదా మనం ఈ విషయాల గురించి వెళ్ళేది. అంటే ఇప్పుడు ఆ విధంగా నాకు అనిపించిన తర్వాత నుంచి హెల్త్ మీద నేను ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, నాకు ఒక
నేను ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయినప్పుడు నాకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఒక ట్రైనర్ చెప్పారు. అదేంటంటే మన లైఫ్లో 3 ప్రయారిటీస్ ఎట్ ఎ టైం మనం ఉంచుకోగలం. ఓన్లీ 3 ప్రయారిటీస్ ఎట్ ఎ టైం మనం ఉంచుకోగలం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ మనం ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనుకుంటే, సెకండ్ ప్రయారిటీ బిజినెస్ అనుకుంటే, థర్డ్ ప్రయారిటీ హెల్త్ అని చెప్పి అనుకుంటే, అంటే ఈ 3 ప్రయారిటీస్ నేను తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫ్యామిలీ, సెకండ్ ప్రయారిటీ బిజినెస్, థర్డ్ ప్రయారిటీ హెల్త్ అని పెట్టుకున్నాను. ఫోర్త్ ప్రయారిటీ గోస్ టు ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ బికాస్ ఐ మీన్ సో మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్. నేను ఇప్పుడు రోటరీస్ లో ఉన్నాను, బిఎన్ఏ లో ఉన్నాను, రకరకాల వాటిలో ఉన్నాను, రకరకాల ఈవెన్ జేసీస్ లో అప్పుడప్పుడు మీ అందరికి ఇట్లా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నాను. సపోజ్ ఫోర్త్ ప్రయారిటీ తీసుకున్నాము, ఫిఫ్త్ ప్రయారిటీ మేబీ ఎస్ సంథింగ్ ఎల్స్, సిక్స్త్ ప్రయారిటీ. సో ఈ ప్రయారిటీస్ వచ్చినప్పుడు వీటిల్లో ఫ్రెండ్స్ మన ప్రయారిటీస్ ఆర్డర్ మారచ్చు. కొంతమందికి ఎంతో అనుకుంటాం కానీ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఒక ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వచ్చేటప్పటికి ఒక్కోసారి మనం బిజినెస్ తీసుకోవచ్చు, సెకండ్ ప్రయారిటీ వచ్చేటప్పటికి ఫ్యామిలీ తీసుకోవచ్చు, థర్డ్ ప్రయారిటీ వచ్చేటప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోవచ్చు. మన టైం మనం చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్, మనం వీటిల్లో వేటికి ఎంత టైం ఇస్తున్నాము. ఒకవేళ వీటిలో టైం ఇచ్చేది తేడా మనకి ఇవ్వాల్సిన టైం కంట ఒక్కోసారి ఇంకో దానికి ప్రయారిటీ ఎక్కువ వెళ్తుంటే, సపోజ్ మనకి ఆర్గనైజేషన్ టైం ఎక్కువ ఇస్తున్నాం అంటే మనం ఫస్ట్ ఒకటి ఎగిరిపోతుంది, అంటే ఏదో ఒక ప్రయారిటీ ఎగిరిపోతుంది. అంటే మనం బిజినెస్ టైం ఇవ్వలేము, లేదా ఫ్యామిలీకి టైం ఇవ్వలేము, లేదా మన హెల్త్కి టైం ఇవ్వలేము. బికాజ్ ఎందుకంటే మనం ఇంకో దానికి టైం ఇస్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక టైంలో మీలాగే ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ ఒక దగ్గర నేను ఒక 6-7 కంపెనీస్ లో నేను డైరెక్ట్ లా ఉన్నాను. అంటే కీ పోస్ట్ లో ఐ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ డైరెక్ట్ లో ఉన్నాను. సో ఐ ఈవెన్ మారిషియస్ లో కూడా ఇండియన్ మాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఆలోచనలో ఉన్నా ఒక స్టేజ్ లో. సో ఫ్రెండ్స్ కానీ ఏమవుతుందంటే లైఫ్ లో వెన్ యూ డిసైడ్ కి ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటే సర్టన్ థింగ్స్ యూ ఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్. యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఫ్రెండ్స్. బట్ ఏమవుతుందంటే మనకి హెల్త్, సెకండ్ ఫ్యామిలీ, థర్డ్ బిజినెస్ ఎస్ ప్రయారిటీ అవ్వచ్చు మనకి, కానీ సడన్ గా మనకి బిజినెస్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి మిగతా విషయాలు కొంతవరకు మనకి టైం స్పేర్ చేయలేకపోతాం ఆటోమేటిక్ గా. దాంతో ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ లైఫ్ లో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 ప్రయారిటీస్ ఇవ్వగలం. ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ అండ్ హెల్త్, ఈ 3 పెట్టుకుంటే ఫైన్. రెండోది 4వ దానికి వెళ్ళిందంటే ఈ 3 ఒకటి ఎగిరిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. హెల్త్ దానికి ఇప్పుడు నేనున్న దాంట్లో ఇప్పుడు హెల్త్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీకి వెళ్ళాను. ఇది వరకు నాకు బిజినెస్ ఉండేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, సెకండ్ ప్రయారిటీ ఫ్యామిలీ ఉండేది, థర్డ్ ప్రయారిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండేవి, ఫోర్త్ ప్రయారిటీ మిగతావన్నీ ఉండేవి, తర్వాత హెల్త్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు నా ప్రయారిటీ మారిపోయి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ హెల్త్ వచ్చింది. ఎందుకంటే లైఫ్ లో ఒకసారి రెట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఏది ముఖ్యం ఒక స్టేజ్ లో మనకి అర్థమైన తర్వాత దాని మీద మన ప్రయారిటీ వెళ్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ టేక్అవుట్ టైం, మనకి ఏంటంటే టేక్అవుట్ టైం ఆన్ యువర్ హోల్ హెల్త్ గురించి. అంటే మనం హెల్త్ అనేది ఎట్లా కాపాడుకోవాలంటే సింపుల్ టిప్స్. మనం ఏం తింటున్నాం, మనం డైలీ ఏం తింటున్నాం, ఏం తింటే మంచిది, సింపుల్. అంతకు మించి మనకి ఎక్కువ అక్కర్లేదు. డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేయగలుగుతున్నావా, డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్. ఇప్పుడు మన హెల్త్ బాగానే ఉంది కదా, మనం ఫిజికల్లీ ఫిట్ గానే ఉన్నాం కదా, ఎక్సర్సైజ్ అవసరం ఉంది అనుకుంటాం ఆ టైం. బట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, బట్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ యూ గెట్ టోటల్లీ దాని అంటే డిస్టర్బ్. హెల్త్ ఇస్ వెల్త్, నో డౌట్ ఫ్రెండ్స్. హెల్త్ అనేది ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత హెల్త్ అనేది స్లోగా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ట్రై చేయాలి. డైలీ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే ఫ్రెండ్స్ స్లీప్, చాలా మంది నాకు తెలుసు ఈ ఏజ్ లో 3-4 అవర్స్ పడుకున్నా కానీ సరిపోతుంది మనకి. 3-4 అవర్స్ పడుకుని కూడా చాలా పరిగెత్తేస్తూ ఉంటాం. కానీ నిజంగా అంత స్లీప్ రియల్లీ సఫిషియంట్ అంటే ఒక ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి కొంతవరకు బాడీ అనేది మనకి సహకరిస్తుంది. అంటే 3-4 అవర్స్ పడుకున్నా కానీ 5-6 అవర్స్ పడుకున్నా కానీ పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది. బట్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నాం బాడీ. యాక్చువల్గా ఏంటంటే స్లీప్ మీద కూడా మీరు యూ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. యూ షుడ్ స్లీప్ మినిమం ఫర్ 7 to 8 అవర్స్. బికాస్ స్లీప్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కనుక రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యూచర్ లో మీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్, హ్యావ్ లీజర్ టైం ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. లీజర్ టైం అంటే మీకు మీరు టైం స్పెండ్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు డైలీ యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ రెట్రోస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది ఆమె బెటర్ దెన్ ఎస్టర్డే, నిన్నటి కంటే నేను బెటర్ ఉన్నానా లేదా ఈ రోజు. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ మనం అందరం కూడా గోల్స్ పెట్టుకుంటాం లైఫ్ లో, మనం ఏదో సాధించాలని చెప్పేసి కొన్ని గోల్స్ పెట్టుకుని గోల్స్ ప్రకారం వెళ్తూ ఉంటాం. బిజినెస్ లో ఇంత గోల్ అని చెప్పి ఈ గోల్ అని చెప్పి. బట్ పర్సనల్ లైఫ్ మీద కూడా మనం గోల్స్ పెట్టుకొని మనల్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఎంత వరకు మనం స్పెండ్ చేసుకోవాలి టైం, ఆ విధంగా ఆలోచించుకొని డైలీ మన గురించి అట్లీస్ట్ ఒక 15 minutes
ఒక 10 minutes, 15 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్ మన గురించి మనం ఇండివిజువల్ టైం స్పేర్ చేయగలిగితే ఫ్రెండ్స్ మనం చాలా వరకు ముందరికి వెళ్ళగలం. అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్, లెర్న్ మెడిటేషన్. మెడిటేషన్ అంటే ఎక్కడికో హిమాలయాల్లోకి వెళ్ళి చేసేది కాదు, ఇక్కడే కూర్చొని చేసేది. ఎందుకంటే ఒకటి తెలుసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఒక కూల్ మైండ్ ఎన్నో విషయాలను చాలా ఈజీగా సాధించగలుగుతుంది. అంతేకాని మనం పరిగెడుతుంటేనే అన్ని సాధించగలం లైఫ్ లో అని చెప్పేసి కాదు. కూల్ గా ఆలోచిస్తే కూడా మనం చాలా విషయాన్ని చాలా ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయగలం. అందుకని ఫ్రెండ్స్, ఆ కూల్నెస్ అనేది, కూల్ గా ఆలోచించడం అనేది మనం ముందర నుంచి ఎర్లీ స్టేజెస్ నుంచి అలవాటు చేసుకుంటే కనుక లాంగ్ రన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇది అవుతుంది. అందుకే మెడిటేషన్ చేసుకున్నామంటే కనుక ఫ్యూచర్ లో మనకి డైలీ ఒక 15 minutes పొద్దున్న, 15 minutes సాయంకాలం, ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుని మెడిటేషన్ చేసుకుంటే కనుక లైఫ్ లో చాలా కంఫర్టబుల్ గా మనం ఏంటంటే కొన్ని విషయాల గురించి మనకి అవగాహన తెలుస్తుంది, ప్లస్ మైండ్ కూల్ గా ఆలోచిస్తుంది. మనం కూల్ గా ఆలోచిస్తే కొన్ని మంచి విషయాలు, కొన్ని మనకి ఛాలెంజెస్ కూడా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలం. ఎందుకంటే మేము ఫ్రెండ్స్ కూల్ మైండ్ లో లేకపోతే కనుక మనం ఏది కూడా సాధించలేం. సో అందుకని ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్ ఆల్సో. అండ్ ఫ్రెండ్స్, one more important point I would like to share with you all. Never stop learning. Learning అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అఫ్ కోర్స్ లెర్నింగ్ అంటే మనం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అవుతున్నాం, చాలా మంచి విషయం అది. అదే కాదు, లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరితో నేర్చుకోవచ్చు. మనం చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అందరితో నేర్చుకోవచ్చు. నేను చిన్నపిల్లలతో నేను చాలా మంది నా పిల్లలతో ఆడుకున్నప్పుడు నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. చిన్నపిల్లల నుంచి ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు, పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు. స్పెండ్ టైం విత్ దెమ్, స్పెండ్ టైం విత్ కిడ్స్, స్పెండ్ టైం విత్ ఎర్లీ పీపుల్, అండ్ స్పెండ్ టైం విత్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్ళు ఏమేమి బాధలు పడుతున్నారు, వాళ్ళు ఏమి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అని కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటే కనుక ఫ్రెండ్స్, ఆ విధంగా కూడా లైఫ్ లో మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. అంటే మనకి ఇన్స్పిరేషన్ కలుగుతుంది. ఓహో, లైఫ్ లో మనం ఇంత సాధించగలం, ఇంత ముందరకు వెళ్ళగలం, వీళ్ళు ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే మనం ఎన్ని సాధించగలం, ఇట్లా అనేది మనకు ఉంటుంది. అంటే డైలీ మనం రెట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఫ్రెండ్స్, మనకి చాలా విషయాలు ఇట్లా మన లైఫ్ లో నేను చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ లో, 3 పాయింట్స్ లో, బేసికలీ మన రిలేషన్స్ విత్ ఫ్యామిలీ, విత్ సొసైటీ అండ్ విత్ యువర్ పర్సనల్ సెల్ఫ్ అంటే మన ఇండివిజువల్ మీద, మన పర్సనల్ హెల్త్ మీద, ఈ రెండింటి మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే ఫ్రెండ్స్, ఐ థింక్ వీ అచీవ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. అండ్ ఫైనలీ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్, ప్లీజ్ ట్రై టు లివ్ రిచ్, డోంట్ ట్రై టు డై రిచ్. దట్ షుడ్ బి యువర్ గోల్. అంటే మన లైఫ్ లో మనం చాలా రిచ్ గా ఉండడానికి ప్రయత్నం, మనకి ఎంతైనా ఉండొచ్చు మన లైఫ్ స్టైల్. అంటే మనం ఎంత సంపాదిస్తున్నామో, ఎంత లైఫ్ స్టైల్ ప్రపోర్షనేట్ గా మనం ఆలోచించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం ఏదైనా కానీ చక్కగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అంతే తప్ప మనం డబ్బులు కూడబెట్టుకొని ఫైనల్ గా ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ మనకి ఇంత సంపాదించామో, ఇంత రిచ్ గా మనం ఉన్నామో అని చెప్పే దానికంటే సాటిస్ఫాక్షన్ లైఫ్ లో మనం కొన్ని మంచి పనులు చేసి సొసైటీకి ఉపయోగపడుతూ మనల్ని మనం చేసుకుంటూ, అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ, డైలీ మనల్ని మనం రెట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటూ ముందరికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ఐ టేక్ మై లీవ్. If you have any questions, you can ask me, friends. Thank you, sir. We recognize the present national directors J.C. Nagireddy Garu, J.C. Kalyan Garu, and ZVP Region B, J.C. Vijay Chenna. Next, Zone Directors J.C. Senator Ranjit Shah, and Tuni Jewels Past President J.C. Kishore Garu. So, feedback from మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. You want anybody ask questions? Raise your hands, please. Yeah. Yes, Hari, you can go ahead. There is what you said is correct, sir, but world is pushing in direction. Guntur Green City and from ఇది ఎవరిది యాక్చువల్ గా? ప్రెసిడెంట్ పవన్ then. ప్రెసిడెంట్ పవన్ గారు మీరు అడగచ్చు కదా, చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్, మైక్ ఆన్ చేశారు కదా. పవన్ గారు అడగండి.
సార్ బట్ ప్రజెంట్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ గానే ఉంది కానీ సార్, బట్ వరల్డ్ మాత్రం అట్లాగే పుష్ చేస్తుంది కదా సార్. సో పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ఒక సేల్స్ వాటికి టార్గెట్ అని, లేదంటే ఇంకా కలెక్షన్స్ అని, పేమెంట్స్ అని చెప్పి అనేది మీరు అన్నట్టుగానే మీరు చెప్పినట్టు కరెక్టే పాయింట్స్ కానీ ఇవి కానీ. బట్ ప్రపంచం అలా ముందుకెళ్తుంది, మనం అట్లాగే వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కదా సార్. సార్ మీ వరల్డ్ ఎవరు, మీకు ప్రపంచం ఎవరు? నాకు ప్రపంచం అని అంటే కంపల్సరీ మీరు చెప్పినట్టుగా రిలేషన్స్, ఫ్యామిలీ, మా సొసైటీ, మనం ఏ దీంట్లో అయితే ఉంటున్నామో వాళ్ళతో రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి, అది కరెక్ట్. బట్ మీరు చెప్పినట్టు ఒక స్థాయికి రావాలి అంటే ఈ ప్రెషర్ తప్పట్లేదు కదా అని. సార్ మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు మీ ప్రపంచం ఎవరో అని అడిగితే కనుక మీ ఫ్యామిలీ, మీ రిలేషన్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ అంటున్నారు. బట్ వై ఆర్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ ప్రపంచం? ఈ ప్రపంచం అనేది మీ గురించి వస్తుంది, వాళ్ళు ఎవరు రారు కదా సార్. మీకు ఏమన్నా రేపొద్దున అయితే ఎనీ హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే మీ ఆవిడ, మీ పిల్లలు, మీ పేరెంట్స్ చూసుకుంటారు, ఆర్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ బ్రదర్స్. ఈ ప్రపంచం అంతా రాదు సార్, బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి. అదే చెప్తున్నాను, ఒక ఏ అట్లనే అనిపిస్తుంది కూడా ప్రపంచం అంతా పరిగెత్తిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది అంటే లైఫ్ లో ఇదంతా కూడా ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్, ఇంత అవసరం ఉందా? ప్రపంచం ఈజీ వెళ్తుందంటే కరెక్టే, అచీవ్ అవ్వండి, కాదని అనట్లేదు నేను. బట్ హ్యావ్ ఎ పర్పస్, హయ్యర్ పర్పస్ అనేది ఒకటి పెట్టుకోండి. రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయండి, బ్యాలెన్స్ చేయండి. యూ కెన్ కాంప్రమైజ్. ఎందుకంటే అండి చెప్పినంత ఈజీ కాదు. ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ బిజినెస్, వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్, మీ గురించి మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ, యాక్చువల్లీ అండి లైఫ్ చాలా మంది ఒక డెస్టినేషన్ అనుకుంటారు. డెస్టినేషన్ కాదు లైఫ్. లైఫ్ ఈజ్ అ జర్నీ. యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్. మీ మీద ఎవడో ప్రెజర్ పెట్టాడు, మీ మీద ఎవడో గన్ పెట్టాడు అంటే మీరు పరిగెడితే అది లైఫ్ కాదు. మీ లైఫ్ మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. లైఫ్ ఈజ్ అ జర్నీ. లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ డెస్టినేషన్ టు రీచ్. అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇది మీరు ఈ రోజున మేబీ ఒప్పుకోకపోవచ్చు. మేబీ నాలాగా ఒక 10 ఏళ్ళ తర్వాత, 15 ఏళ్ళ తర్వాత, మేబీ when you reach 50, cross 50, then definitely you will agree with me. Thank you, sir. Thank you. Sir, any other questions? హరికుమార్ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు సార్. హరికుమార్ గారు అడగండి సార్. హరికుమార్ గారు సార్, మీ యొక్క క్లాస్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్, అద్భుతంగా ఉంది. ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ, బిజినెస్, తర్వాత హెల్త్, ఈ మూడు చాలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వమన్నారు. సో ఈ మూడింటిని ఏ విధంగా మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలనేది కొంచెం ఏదైనా ఉదాహరణ ద్వారా చేయగలరు? తప్పకుండా హరికుమార్ గారు. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇందాక చెప్పాను లైఫ్ లో ప్రయారిటీస్ అనేవి ఉంటాయి అని చెప్పేసి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, సెకండ్ ప్రయారిటీ, థర్డ్ ప్రయారిటీ. ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనుకుంటే, సెకండ్ ప్రయారిటీ మీరు అన్నట్టు బిజినెస్ పెట్టుకుంటే, థర్డ్ ప్రయారిటీ మీరు అన్నట్టు సొసైటీ పెట్టుకుంటే, ఈ మూడిట్లో లైఫ్ లో అన్ని ప్రయారిటీస్ మీద నడుస్తాయండి. బ్యాలెన్స్ ఎట్లా చేయాలంటే మీరు ఎక్కడ ఏది ఇంపార్టెంటో, ఏ టైంలో మీరు ఎక్కడ ఉంటే ఇంపార్టెంటో, అవతల వాడు మీరు లేకపోతే కనుక పని అవదో ఆ టైంలో మీరు అక్కడ ఉండండి. నేను కాదనట్లేదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బిజినెస్ లో ఆ టైంలో మీరు ఉండాలనుకోండి, మీరు ఉండండి, నేను కాదనట్లేదు. ఇంకో చోట ఒక్కోసారి మీరు ఉండక్కర్లేదు, ఆ పని మీరు చేయక్కర్లేదు, మీరు డెలిగేట్ చేయగలరు, లేదా ఇంకో ద్వారా ఆ పని చేయించగలరు. ఆ పని చేయించినప్పుడు ఆ పని వాళ్ళతో చేయించండి. మీరు ఆ టైంని ఉపయోగించుకొని మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో అవసరం ఉందంటే వాళ్ళతో ఉండండి. ఎందుకంటే లైఫ్ అనేది ప్రయారిటీస్ బట్టి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రావాలి హరికుమార్ గారు. మీరే కాదు, ఎవరైనా కానీ, నేనైనా కానీ, అందరం ఆ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి వెళ్తాం. ఒక్కోసారి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వాళ్ళకి టైం ఇవ్వమని చెప్పేసి అడుగుతారు. అటువంటి ఏది ప్రయారిటీ, ఏది ఇంపార్టెంట్, దేనికి సబ్స్టిట్యూట్ ఇవ్వగలం. ఇప్పుడు సపోజ్ మన మిస్సెస్ ఉందనుకోండి, మన మిస్సెస్ ఏమైనా మన ఫ్యామిలీలో ప్రయారిటీ అడుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మందికి మ్యారేజ్ అని అజ్యూమ్ చేసిన వైఫ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ, ఇప్పుడు మన మిస్సెస్ హెల్ప్ చేయకపోతే ఆ మూమెంట్ లో వేరే వాళ్ళు ఎవరో హెల్ప్ చేస్తారు? చేయలేరు. అది ఎంత ఇంపార్టెంట్, అది పోస్ట్ పోన్ చేయగలమా? ఒకవేళ అది కుదరదు అనుకోండి, మనం ప్రయారిటీస్ మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. బిజినెస్ అంటారా, రూపాయలు సంపాదించకపోతే రేపు సంపాదించవచ్చు, నష్టం లేదు. అంటే ఆ ఆపర్చునిటీ రేపు రాదా అన్నది కాదు. బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మన లైఫ్ లో ప్రయారిటైజ్ చేయడం నేర్చుకుంటూ ఉంటే కనుక
డైలీ ఇది అలవాటు ప్రకారం వస్తుంది మనకి ప్రయారిటీస్ బట్టి ప్రయారిటీస్ చేసుకోగలిగితే కనుక మనం 100% మనకే సొల్యూషన్స్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. అలాగే మరో క్వశ్చన్ అడగచ్చు సార్? అడగండి. ఇప్పుడు చాలా మంది బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ చాలా టైంని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కాకుండా బయట రకరకాల ప్రదేశాల్లో వాళ్ళు బిజినెస్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఎంతవరకు అది శుభం అంటారు, అంటే ఎంతవరకు అది రైట్ అంటారు? సార్ నేను అదే చెప్పాను, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు మీలాగే ఇప్పుడు నాలాగే అందరూ కూడా ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. చాలా మంది ఏదో సాధించేయాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు, బట్ మనం వాళ్ళని ఓన్లీ అవుటర్ ఫ్రేమే చూస్తున్నాం. అంటే వాళ్ళు ఏదో బయట చేస్తున్నారని చెప్పేసి మనం అనుకుంటున్నాం తప్ప నిజంగా వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారా లేదా అన్నది మనకు తెలియదు. సో లెట్స్ డోంట్ కంపేర్. అదే చెప్పానండి, ఇంకోళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి వాళ్ళని మీరు కంపేర్ చేసుకోవద్దు. వాళ్ళ లైఫ్ గురించి మీకు తెలీదు. ప్లీజ్ డోంట్ కంపేర్ విత్ ఎనీ అవుట్ సైడర్ హూమ్ యూ సీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. బయటకి అంతా ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ గ్రీన్, గ్రాస్ లుక్స్ గ్రీనర్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్. వాడు అట్లా చేస్తున్నాడు అంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఫర్ హిమ్. లెట్ హిమ్ డూ ఇట్. మీరు మీ వరకు చూసుకోండి, మీరు చేయగలరా, మీరు చేయలేరా, మీరు సాధించగలరా, మీరు సాధించలేరా, అంతవరకే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వెల్కమ్. Anybody is there for doubts? Sir, am I audible? Yeah, audible andi. Ranjan Kumar garu. Sir, I am Ranjan Kumar, your ZTWS participant from 2013, if you remember. Yes, Ranjan Kumar. How are you? Really good, and really good, sir. Good to see you after a long time. Very long time. Meeku koncham ballet vachesindi nalage. Growing up. So that has brought a lot of balance in life, sir. Yes. And very lovely session, Andy. Thank you. And I should say that sometimes fundamentals of life are so simple, and it becomes very difficult to accept them. That's the reason, we are so used to make things complex. But fundamentals are so simple and so close to life. I felt it was really a very authentic experience listening to you. Thank you. And these things I believe are things to understand insightfully but not logically. Correct. Logical ga oka formula deduce cheyadaniki indulo formula undadu. It's something based upon your experience of what is being shared. And it's not point number 1, point number 2, point number 3 ala chappadaniki kuda veelu avanatuvanti subject idi. And I really appreciate you made it very simple, because I know I had 3 days experience of your training, and I know how easy you make things for people, and the kind of experience I had in ZTWS. You are one of the coolest trainers I have ever seen, and that's why I just jumped onto today's seminar just 5 minutes in advance when I came to know through Mr. Pawan. Yeah. And thank you so much, sir. Thank you so much. It was really a very insightful, very personal, and a really good experience. Thank you so much for sharing, sir. Thank you, Ranjan Kumar garu. You made my day. Thank you very much. Thank you, Andy. Thank you so much, Andy. Thank you. Thank you, Ranjan garu. Next, Palasetti Madhubabu garu hand raise చేశారండి సార్. Yeah, Madhubabu garu. సార్ చాలా బాగా చెప్పారు సార్ సెషన్. Thank you. హెల్త్ గురించి అలాగే యోగా గురించి చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాల్సిన అవసరం ఈ రోజుల్లో ఉంది. కానీ హెల్త్ విషయంలో జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోకుండా చాలా మంది డబ్బు సంపాదనే ధ్యేయంగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఒకటి, ఆ డబ్బు సంపాదించింది కూడా ఎంతవరకు మనకు వినియోగం అవుతుంది, మనం ఫ్యూచర్ లో ఉంచుకుందాం అని చెప్పేసి చాలా మంది మన మినిమం ఎమ్యూనిటీస్ కూడా చేయకుండా వాళ్ళు డబ్బు దాచుకుందాం అనే ఆలోచనతో ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు సార్? నా క్వశ్చన్ అది.
సార్ అంటే నాకు తెలిసి మీరు అడిగింది ఏంటంటే చాలా మంది ఫ్యూచర్ లో డబ్బులు దాచిపెట్టుకుంటారు, ప్రజెంట్ ఎంజాయ్ చేయరని చెప్పేసి, అంతే కదా సార్? ఏం సార్? ఫ్యూచర్ లో చాలా మంది ఫ్యూచర్ లో డబ్బులు దాచిపెట్టుకుంటారు, ప్రజెంట్ ని ఎంజాయ్ చేయరు అని చెప్పేసి. అవును సార్, అవును సార్, అంతే సార్. ఎస్ సార్. సార్ మీరు అన్నది 100% కరెక్ట్ సార్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు, ఫ్యూచర్ ని చాలా మంది ఫ్యూచర్ కోసం బతుకుతుంటారు. కానీ ఒకటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లైఫ్ అనేది ప్రెసెంట్ మూమెంట్ లో ఉంది. యాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఓకే, ఎందుకంటే యాక్షన్ అనేది చేయకుండా లైఫ్ ని ప్రెసెంట్ మూమెంట్ లో మనం లేవనుకోండి, ఏమవుతుందంటేనండి మీరు అన్నట్టు లైఫ్ ఎప్పుడు ఫ్యూచర్ లో చేద్దామని ఆలోచన. నో డౌట్ మనం ప్రపోర్షనేట్ గా మన ఫైనాన్సెస్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అండి ఫ్యూచర్ కి ఇంత అంటే ఒక్కొక్క ఏజ్ లో సెట్ అంటే మనకి ఇది పెద్ద సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఎనీవే సింపుల్ గా చెప్పాలంటేనండి ఫ్యూచర్ లో ఎవరిది ఫ్యూచర్ గ్యారంటీ లేదండి. బట్ ఫ్యూచర్ కి ఒక పర్సంటేజ్ అంటే ఈ రోజు నేను 100% సంపాదిస్తుంటే మేబీ 20%, 30% మన ఏజ్ ని బట్టి, అంటే ఒక ఏజ్ వచ్చింది అనుకోండి, మేబీ ఈ రోజు మనకి 30 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం 10%, 20% సేవ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. 40 వెళ్ళేటప్పటికి ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ సేవ్ చేయాలి. 50 వచ్చిందంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ సేవ్ చేయాలి. ఓకే, సేవింగ్స్ అనేది పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఏంటంటేనండి ఒక ఐడియా పెట్టుకున్న తర్వాత సేవింగ్స్ తర్వాత యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఆన్ హ్యాండ్. అంతేగాని మనం ఈ రోజున 100% అదే చెప్పానండి, నాకు 10 కోట్ల ప్రాపర్టీ ఉంది అని చెప్పేసి వెళ్ళేసి దాని మీద ఉంటే మనం లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయలేం. నిజంగా 10 కోట్ల ప్రాపర్టీ ఉంటే ఫ్యూచర్ వదిలేసేయండి. ప్రజెంట్ మీరు సంపాదిస్తుంది సపోజ్ నెలకు ₹1,00,000 అయితే ₹1,00,000 ఎంజాయ్ చేయండి. అది మనం తెలుసుకోవాలి, ఆ బ్యాలెన్సింగ్. అంతేగాని ఫ్యూచర్ కి ఆ ప్రపోర్షన్స్ ఫైనాన్షియల్ గా ఇది ఒక అవగాహన వచ్చినప్పుడు అది అర్థం అవుతుందండి. ఇంత ప్రపోర్షన్ నేను సేవ్ చేసుకుంటున్నాను, ఇంత ప్రపోర్షన్ నేను ఎంజాయ్ చేయాలి అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు 100% మనకి ఏంటంటేనండి లైఫ్ లో ఫ్యూచర్ గురించి కొంచెం భయం అనేది పోతుంది. ఒకవేళ ప్రాపర్టీస్ లో ఉండొచ్చు, క్యాష్ లో ఉండొచ్చు, గోల్డ్ లో ఉండొచ్చు, మీరు అనలైజ్ చేసుకోండి ఇంత సేఫ్టీకి పెట్టాను. ఎస్, ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం, ఇన్సూరెన్స్ అనేది కూడా ఒకవేళ మీరు చేసుకోగలిగితే కొంతవరకు ఒక సఫిషియంట్ అమౌంట్. సపోజ్ అందరం ఎవరు కూడా లైఫ్ లో పర్మనెంట్ కాదండి. ఒకవేళ నేను ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ కాదు, నేను ఆ విధంగా రికమెండ్ చేయట్లేదు. బట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ మీకు చెప్తున్నాను. ఫ్యూచర్ సెక్యూరిటీ అనేది సపోజ్ ఇన్సూరెన్స్ లాంటివి చేసుకొని అట్టు పెట్టుకుంటే కనుక ఒక తర్వాత సపోజ్ మనకి ఏమైనా అయితే కనుక మన ఫ్యామిలీ బాగుపడుతున్న ఉద్దేశం కూడా అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, దాని గురించి కూడా టెన్షన్ ఉండదు మనకి. సో ప్రెసెంట్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్, యూ ఎంజాయ్ ద ప్రెసెంట్. ఫ్యూచర్ అనేది ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్. ఐ హోప్ ఐ కుడ్ ఆన్సర్ యూ మధుబాబు గారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అదే నేను జర్నీలో ఉంటుండి కూడా మీ వాయిస్ సార్ మీరు మ్యూట్ చేశారు మళ్ళీ. యా సార్, అదే జర్నీలో ఉంటుండి కూడా మీ సెషన్ విన్నప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you, Madhubabu garu. And privileged to address this session, Bharadwaja sir. Bharadwaja garu. Hello. Yes sir. Bharadwaj garu. Yes sir. No sir. Sir, మీ వాయిస్ కొంచెం లో ఉంది. Sir, మీ వాయిస్ లో ఉంది. Hello, am I audible sir? Yeah, now you are audible. Yeah, I came out sir. It was really a wonderful session sir. Thank you. Very close to our real life. I have shared many important points. I hope most of them are from your real life. Thank you very much. Very nice to listen to you after a long time. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your encouragement. Thank you, Bharadwaja garu. And JSI Guntur Green City President, Pawan Kumar. చెప్పండి పవన్ గారు. సార్ మీరు చెప్పే సెషన్ అంతా కూడా ఏదో నా గురించి నాకే చెప్తున్నట్టుంది సార్. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఏదో బాగా కనెక్ట్ అయిపోయింది రిజిస్టర్ కూడాను. సో అనుకోకండి ఏంటంటే మా మదర్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు, అది నీ గురించి చెప్తున్నారా అన్నట్టుంది అనమాట అల్టిమేట్లీ. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మీ సెషన్ చాలా బాగుంది అల్టిమేట్ గాను. సో ప్రతి ఒక్కరికి చాలా అవసరం. మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ కానీ ఇవి కానీ కూడా చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్. కెన్ యూ సీ మై మదర్ ఆల్సో. సో
నమస్కారం అండి. నమస్తే. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ. సో నన్ను ఇంకా తిట్టడానికి, నన్ను ఇంకా కంట్రోల్ చేయడానికి మీరు ఇంకా మా మదర్ మంచి బూస్ట్ ఇచ్చారు అల్టిమేట్లీ. సో టైమింగ్స్ కానీ ఇవి కానీ కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక ఓపెన్ సీక్రెట్ సార్, అందరం మన మదర్స్, దెర్ ఇస్ ఎ సేయింగ్, మన మదర్స్ కి మన మైండ్ లో తెలుస్తుంది సార్. మన ఫాదర్స్ మనం ఏం అవ్వాలో చెప్తారు సార్. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్. మన మదర్ ఏంటి అనేది మన గురించి చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకోగలుగుతారు ఆవిడ. అందరూ కూడా మనకి పేరెంట్స్ ఉంటే వీఆర్ ఆల్ వెరీ లక్కీ. మదర్ చెప్పే, నేను ఏదైనా కానీ పని మా మదర్ వద్దంటే నేను ఎప్పుడు చేయనండి. ఫస్ట్ ఐ టేక్ ఫ్రమ్ మై మదర్. అఫ్ కోర్స్ మై వైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, బట్ మదర్ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ ఆవిడ ఒపీనియన్ తీసుకుంటాను నేను ఏ పనైనా చేసే ముందు. ఇది ఇంపార్టెంటా కాదా? నా మదర్ నాకు చాలా చక్కగా చెప్తారు, నాయన ఇది మనకు అవసరం లేదు, ఇది మనకు చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే నేను టక్కున పని ఆపేస్తాను. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, మన మదర్ మన గురించి తెలిసినంతగా వేరే వాళ్ళు ఎవ్వరూ మన గురించి చక్కగా చెప్పలేరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ పవన్ కుమార్ గారు. అండ్ ప్రివిలైజ్ టు జడ్విపి విజయ్ గారు. ఇందాక వన్స్ అగైన్ బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్, పవన్ గారు మీరు చెప్పినట్టు ఇంకొకటి నేను చెప్పడం మర్చిపోయా పాయింట్. మనం అందరం కూడా ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ సేమ్ అండి. అందరం ఒకేలాగా ఆలోచిస్తాం, 99% ఒకేలాగా ఆలోచిస్తాం. సో ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు. మీలాగే అందరూ ప్రతి ఒక్కరికి అనిపిస్తుంది నా గురించి చెప్తున్నాడు నేను ఉన్నానండి. ఎందుకంటే మన అందరం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకేలాగా ఆలోచిస్తాం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కామన్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్ బికాస్ వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ద సేమ్ సొసైటీ. మనం అందరం కూడా ఆ సొసైటీలోనే ఉంటున్నాం. మన సొసైటీస్ ఏం డిఫరెంట్ కాదు. సో అందుకని మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కామన్ హియర్. Same like wife and husband problems. Most of the wife and husband problems are very common everywhere in the world. Okay, same like individual problems kuda same ane. Yeah, somebody was there. Sorry for interrupting. Privilege to ZVP Vijay garu. Yeah, Vijay garu. Namaste sir. Good morning. Good afternoon sir. Good afternoon. Thanks for the opportunity given by our JC Guntur Green City President of Ona garu, and that was wonderful sessions as Srinivas Chunduri garu. లైక్ కాకపోతే ఏంటంటే మధ్యలో నేను వచ్చిన సెషన్ కి కొంచెం ఇంట్లో చిన్న పనులు చేస్తున్నాను ఇవాళ, సో మొత్తం కంటిన్యూ వెళ్ళాను. బట్ ద ఎగ్జాంపుల్ యూ సెడ్ అబౌట్ యువర్ మదర్హుడ్, who can understand and who knows everything about us, that's a fact. Wherein you said your father will be deciding what you want, what you would to be. That is actually perfect sir. So mother kanna baga evaru ఆలోచించలేరు. And practical wealth and health gurinchi chesaru. Really wonderful session. Nice meeting you on this Zoom meeting sir. And thanks to Senator Pawan Kumar for giving me this opportunity. And my best wishes to Vizag Green City President Bhavesh Jain and my own LOM JC Tony Jewels President MN Gupta. My best wishes to all of you. Keep doing like this wonderful seminars. Thank you. Nice meeting you, Sir Srinivas. Thank you, sir. Thank you, Vijay garu. Thank you, ma'am. Next privilege goes to Adi Nayak, JCI Vizag Steel City President. Thank you, madam. Thank you for giving me the opportunity. I would like to congratulate today's national trainer JC Srinivas sir, and also JCI Green City, JCI Tony Jewels, and JCI Guntur Green City for organizing this wonderful session. Sir, award to Srinivas sir. Sir, your session is very nice, sir. Thank you. As the title is retrospect, and after attending the session, everybody will realize that yes, we should retrospect once or multiple times in our life for the betterment of our life. So it is really connecting to everybody's life. Thank you for the wonderful session. And your sessions are very throughout the session you keeping connecting to the participant regularly by putting your questions. So this is a nice thing, sir. Nice thing. Thank you, Aditya. Thank you very much. Thank you very much for giving the opportunity. Thank you. Thank you, Aditya. Thank you, Adi Nayak garu. And anybody?
Next task, present task by oath of thanks by MN Gupta garu. Thank you, Bhavana garu. Good evening, friends. Now take privilege in thanking today's trainer. Gupta garu, just a second. Okay. We have our ZD business, Ranjit garu. Yeah. Privilege to ZD business, JC Ranjit garu. Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon, Srinivas sir. Your session was really good and deep. For the fact that most of the time we realize that we are living for someone else. You know, our remote control is in someone else's hand. So it is the time that there is no harm, like, you know, sometimes become a bit of selfish. So that I could learn from your session, sir. And your statement of, like, you know, we should work to live rich rather than to die rich. So that was really heart touching, sir. So I'm sure that most of us will follow this, sir, because we are certainly uncertain about our future. So it's better that you let us enjoy our present. So this is what I can learn from your session, sir. I congratulate all the 3 LOMs, JCI Guntur Green City, JCI Tuni Jewels, and Vizag Green City, all the presidents for this wonderful session, for conducting this. So thank you so much for giving me this opportunity. Yes, sir. Over to you, President. Thank you, Ranjit. Thank you, Ranjit garu. Oath of thanks by JC MN Gupta garu. Thank you, Bhavana garu. Now I take privilege in thanking today's trainer, JC Srinivas Chundiri sir, for provoking us to retrospect ourselves to improve ourselves. ఈ రెట్రోస్పెక్ట్ మీ సెషన్ ఆలకిస్తున్నప్పుడు నేను ఎప్పుడో ఒక పుస్తకం చదివానండి, అవలోకనం అని చెప్పేసి. అది ఇప్పుడు ఒకసారి దాంట్లో చదివిన సబ్జెక్టు మీరు ఎలాబరేట్గా చెప్పినట్టుగా అనిపించింది నాకు. చాలా ఎక్సలెంట్ సెషన్ అండి. ఇది అందరికీ కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్లోలో ఎవరినో చూసి ఇంకొకరిని ఫాలో అవుతూ వాళ్ళ మనం ఉండాలి, లేదంటే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నవే మనము ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, లేకపోతే మనకేం కావాలి మనం ఏం ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అన్నది మన పర్సనల్ ఐడియాస్ కాకుండా వేరే వాళ్ళ ఐడియాస్ మన నెత్తిలో పెట్టుకొని మనం కొట్టుకెళ్ళిపోతున్నాం ఒక ఫ్లోలోని. అలా కాకుండా అసలు మన ఆలోచనలు మార్చుకోవాలి, మనకు మన కావాలనుకున్నట్టుగా మనం మన జీవితాన్ని గడపాలన్న ఒక అవలోకనాన్ని మనం చేయాలని చెప్పేసి మీ సెషన్ ద్వారా అర్థమైందండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ సెషన్ సార్. And now I also thank JCI Senator Pawan Kumar garu and NAM coordinator Pawan Kumar garu and our Region B ZVP Vijay and ZD Business Ranjit Shah garu and ZD Internationalism Anirudh Sisla garu and ZD CSR Hamshankar garu for joining this session, sir. And I also thank Zone Officer Palset Madhubabu garu and Zone Officer Bona garu and National Trainers Nagireddy garu and Ranjan Kumar garu and past Zone Officer Gubbala Madhubabu garu and trainers Radhakrishna garu and Venkat Murali garu, Haribabu garu and Guru Bharadwaj garu. I also thank my Kolam President Adir Naik garu for joining this session, sir. And I thank Pawan garu and Bhavesh Jain garu for this association in conducting this excellent training session. It's an opportunity for all the participants to participate in this session, sir. Thank you one and all for this opportunity given. Thank you very much, Gupta garu. Thank you, Gupta garu. Thank you everybody. Srinivas garu, Anirudh wants to give some closing remarks. Anirudh, you can go ahead. Okay, fine. Thank you, Pawan garu. Good afternoon, everyone. I'm JCI Senator Anirudh Sisla speaking on this side. First of all, I would like to convey my appreciations to the trainer for for bringing in a wonderful topic of retrospect yourself. I think Srinivas garu, I'm 26 right now, so మీరు ఇచ్చిన ఏజ్ గ్రూప్ లో స్టార్టింగ్ ఏజ్ నాదే అనుకుంటా, today's participants లో. So
I think the most important message what we can learn from this today's session is to live for ourselves rather than on the materialistic things. So it's important for all our young generation to think about this and to work for our own satisfaction and to have internal and external bonds rather than of running against money and worrying about other wealthy issues. So it is a wonderful session, sir. Thank you so much. Thank you. I would like to thank JCI Senator Pawan Kumar sir for inviting me here to attend this session today. Thank you, everyone. And also, I would like to congratulate all the 3 LOM presidents for arranging a wonderful session. Thank you so much. Thank you, Anirudh garu. Sir, మీ నెంబర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అడుగుతున్నారు సార్ చాట్ బాక్స్. హలో సార్ శ్రీనివాస్ సార్ మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అడుగుతున్నారు సార్. యా కాంటాక్ట్ నెంబర్ 98490 04268. 98480 98490 04268. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. You're welcome. మీరు అడిగారు కదా సార్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ అని. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ సార్. Okay. All the best to you, Andy. My president wants to talk to you, JC Bhavesh Jain. Bhavesh garu, you can unmute చేసుకోండి. Yeah, definitely. ఇంకేంటి కాదు. ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్. Okay. Right, sir. All the best to you too. Thank you. Okay. Thank you very much once again, Andy, everybody, for giving me this opportunity.